घर पड़ा रहीगले तू तू होगी निआ जलुला कई गोटे लोक भी नाहाती सैडन गला माने हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एटा किसी ब्लॉग नुहे कि चैलेंज वीडियो नुहे एटा होची कौन स्टोरी टाइम वीडियो हॉरर स्टोरी मो एक्सपीरियंस हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करी। सो चलतु स्टार्ट करिया। तो एटा केते वर्ष हम 8 वर्ष हाँ से भाया 6-7 वर्ष खंडे हम माने मुझे तो जानी बट मु कही दूचे कि मते 6 वर्ष तो मत भी 13 वर्ष मत 6 वर्ष और 6 वर्ष भाया हम स्टोरीटा तो 6 वर्ष मत तो स्टोरी स्टार्ट हो मो बापा और सांग माने मो अंकल तो मो बापा और मो बापा सांग माने गोटे फीस्ट करें बोली भाभी जगार नाटा तो मुझे जानी मेंशन कर पार्टी आउ कौन बस मुझे कहीदे गोटे जगार कि जगार नाटा तो मुझे जानी तो करी बोली डिसाइड करती आउ मुझे 6 वर्षर छोटा थी तो सी जिते बापा जावाक बाहर कि फीस्ट गोटे करिया तो जावाक जिते बाहर से मुझे छोटी थी तो मुझे कहली हाँ बापा मुझे जी तो बापा कहले हाँ कहते चले तो मुझे बापा सागे जाइली छोट होता तो तापर आम से पहुँचलु से सब कटाकटी कले मैंने फीस्ट पाई सब रेडी कले जिनस आउ मु तो छोट थी तो मुझे खेलुली माने मु कौन ही करता तो मुझे खेलुली कौन मिनी ब्लॉग हाँ तो मुझे खेलुली आउे आम फीस्ट होगा सरला आम खाइल पीलु खाई पीके आसलु आठ बहुत गीत होगा भी बाजूला आम डांस होगा कलु बहुत तो खाई पीके आम सब आसला बेलू राति बहुत हो जाता माने राति के 10टा माने आम भाभी कि जो सी वर्षा दिन से चलता आम भाभी कि सका माने बापा आउ अंकल हेका भाभी कि सका बट सका हो पारानी तो आम भाभी कि राति माने 3टा खंडे बेलू आम जीवु से सब फीस्ट हेका करूँ खाई पीके आसबू तो आम गला बेले मैंने सब कम सरला आम डांस फांस कलु से बहुत भल जगह था तो आम सब सरला आम घर को आसलु राति 10टा खंडे हो जाता 10टा 10:30 हो जाता हाँ 10टा 10:30 हो जाता तो आसला बेलू पूरा माने जमी कहती पूरा तो पूरा माने अंधार थिला माने टिके भी गोटे गोटे लोक भी माने नथिले पूरा माने अंधार बस एमती मझिरे रास्ता सेपटे एमती गछ एपटे गछ माने सबुठी माने गोटे लोक हेले था माने गोटे भी लोक नथिले पूरा अंधार रास्ता एपटे गछ सेपटे गछ तो पूरा अंधार रास्ता मो बापा आ बापा को सांग माने से माने सब आमे सब जास्तु तो से सब तांको बाइक रे आमे बापा मोर आम बाइक रे आसलु तो से माने आमे धर आसिलु से घरे रहीगले ये आको घरे रहीगले तो एमती है कि समस्त निज निज घर रहीगले तो आम आसलु एका माने रियली भाविला कौन तो आम आसलु मु बाहर बस कहूँ तो मैंने आम आसलु एका बापा मोर आम संगे भी आसते गोटे अंकल से गाड़ी आसते आउ सब मैंने पछे घर रहीगले से रहीगले घर रहीगले से रहीगले आउ गोटे अंकल आसुले तो सी भी घर पड़ा रहीगले आम पूरा एका तो फिर इतने वर्षा गाइला एत वर्षा माने वर्षा भाया पूरा बहुत जो वर्षा कहते सबुठ अधिक वर्षा पूरा बहुत वर्षा से होता
ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ଦିନେ ନିଆଁ ଜାଳିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଠି ଲିଟରାଲି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଥିଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଏମିତି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ସେଠି ପୁରା ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି, ଆଉ ବାପା ବି ଏକା ଥିଲେ, ଡର ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅବଭିୟସଲି, ଡର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବାପା କହିଲେ, ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାথେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ବି ଅଛି, 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ତ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଅଧିକା ଟେନସନ ଆସିବ ନା। ତ ଆମେ ପୁରା କଣ କହିବି, ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଦେଖ ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି କଣ, ବର୍ଷା ହଉଛି କଣ, ଏମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପୁରା ହୁତୁ ହୁତିକି, ମାନେ ଲିଟରାଲି ପୁରା ଏମିତି ଜଳୁଛି। ପୁଣି ସେଠି କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି କି ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇବ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଶୀତ ଦିନ କି କଣ, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ସେକି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ଶୀତ ଦିନ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ, ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି ବଟ୍ ସେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି। ତ ପୁରା ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାପା ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ତଥାପି ଆମେ ଆସିକି ତଥାପି ଗୋଟେ ସାଡ ଏମିତି ଆଖି ବି ଗଲା। ମାନେ ଏକ ତ ତାପରେ ମାନେ ପୁରା ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି, ପୁରା ଏତେ ଡେଙ୍ଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ସାଡୋ ଦେଖା ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଏମିତି ସାଡୋ ଦେଖାଗଲା। ବାପା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ତ କେହି ବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା, ତ କେହି ବି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଆମର ତ ଚିହ୍ନା ଜାଗା ବି ନୁହଁ ନା, ଏଇଠିକାର କୋଉଠି ଲୋକାଲ, ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ବାପା। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ସେଠି ପୁରା ବାପା ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତ ମୁଁ ସେଠି ଡରିଥିଲି, ବାପା ଏଇଠି କଣ, ଏମିତି କଣ ବାପା। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ଏଇଟା କଣ ଏମିତି, ବାପା କହିଲେ ନାମ ଇଏ କଣ, ମାନେ ମତେ ସିଏ, ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ତ ମତେ ସିଏ ଯେମିତି ମତେ ଡର ଲାଗିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ନାମ କଣ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଣ ଯାଉଛି, ବର୍ଷାରେ କଣ ନିଆଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି। ବାପା କହିଲେ ନାମ ସିଏ ଯୋଉ ଇଏ କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ ନିଆଁ, ସିଏ କୋଉଠି କଣ ପଳେଇଥିବ, କେଉଁ ଲୋକ ଫୋକ ପଳେଇଥିବ। ବଟ୍ ପୁରା ବାପା କହନ୍ତି, ମତେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି, ପୁରା ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ଲୋକ ନଥିଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେଇଠି ଆଉ କଣ ସ୍ପିଡରେ ପୁରା ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଘରେ ଆସିକି ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆଉ କଣ, ଘରେ ଆସିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲୁ। ତାପରେ ମାମା କହିଲା କଣ ଏମିତି କଣ ହେଉଛି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା, କଣ ପାଇଁକି ବି ସେ ଆମ ଇଏ ହେଲାନି, କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ଯେହେତୁ ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକି, କାରଣ ସେଠି ରହେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରୁହନ୍ତି। ତ ପୁରା ପୁରା ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦେଖିଛି। ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁହେ, ଆଣ୍ଡ ସେ କିଛି ବି ଆମର କରିପାରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଇତା ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ କଣ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ, ମୋ ଦିଦିକୁ, ମୋ ନାନୀକୁ କହିଲି, ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲୁ। ତ ନାନୀ ପୁରା ଡରିଗଲା ବହୁତ। ଆଉ କଣ, ଏଇଆ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ମୋତେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।